करदा शुरू। जे मेरे को ऐसा कली फ्रिक्शनल फोर्स आ ते फिर मेरी अप्लाइड फोर्स ओदे घट्टो घट बराबर लगेगी, फिर मेरी P की वैल्यू F दे बराबर है। पर जे मैं नालों नाल इस बॉडी नू एक्सेलरेट भी कराना, ਇਹਦਾ मतलब फ्रिक्शन ਦੇ अगेंस्ट भी काम करा ते नाल एक्सेलरेशन भी दवा ते प्लस ma ਦੇ बराबर ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, फिर मेरा P ਇਹ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ न्यूमेरिकल ਚ ਇਹੀ केस आ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ एरोप्लेन ਦੀ ग्राउंड ਦੇ ਨਾਲ फ्रिक्शनल फोर्स बनदी पई, ਇਹਦਾ मतलब ग्राउंड और एस सच एरोप्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रिक्शन ਦੇ अगेंस्ट भी ਮੈਨੂੰ फोर्स बनानी पैनी और एक्सेलरेशन वास्ते भी चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ फोर्स ਮੈਨੂੰ इस पॉइंट ਤੇ टोटल चाहिए है, ਜਿਹੜੀ फोर्स ਮੈਨੂੰ टोटल चाहिए है, एक वो फ्रिक्शन दे अगेंस्ट होएगी और एक मैनू ma दे बराबर भी मिले। क्या आ गल समझ आई पहलो? यस सर। यस सर। दे अगेंस्ट देखो तो फ्रिक्शन दे अगेंस्ट फार्मूला बन जांदा म्यू r प्लस ma। r मेरे को जेड़ा वा आपा r दा ए ध्यान जरूर रखिया करो, बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस ते के इंक्लाइंड ते है, टेक ऑफ करन तो पहलो बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस दे उत्ते है, इसलिए इथे r दी थां ते मेरा mg चलदा पिया प्लस ma। इन्हां नाल मैनू इतनी टोटल फोर्स चाहिए है ते इहदे विचों अपना म्यू भी क्वेश्चन च हैगा, मास ऑफ एरोप्लेन भी g भी हैगा, आ पूरी वैल्यू मेरी बनदी पई। मास ऑफ एरोप्लेन है, एक्सेलरेशन है नहीं, पर मैनू आ पता u भी हैगा, v भी हैगा ते इथे s भी हैगा 100 मीटर। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਜੇ मैं वैल्यू पुट अप करके चलना ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ m टाइम्स ਦਾ म्यू g प्लस a ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰ ਦੋ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। आ मेरी टोटल फोर्स होएगी जेडी मेनू एस सच रिक्वायर्ड हैगी है। क्या आ गल समझ लगी? हुन अपना m भी गिवन है, म्यू भी हैगा क्वेश्चन च, u और v भी दोनों हैगे और s भी गिवन। आ सारे वेरिएबल पुट अप कर लो ते अपनी एस सच फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कहना जी एरोप्लेन ड्यूरिंग टेक ऑफ। ठीक है, आ मेरी टोटल फोर्स आ जाएगी। क्या इतनी गल समझ लगी? यस सर। इना सारे नु क्लियर करा, कंटिन्यू बेटा। यस यस सर। नेक्स्ट हुन न्यूमेरिकल नहीं करन लग्या, नेक्स्ट मैं नाल तुहानू वर्क एनर्जी पावर दा टॉपिक शुरू करन लग्या। तुसी सुनो की काम करोगे, तुसी एक न्यूमेरिकल तुहानू मैं दिता वा 5th ओ ट्राई सॉरी 6th ओ ट्राई करना तुसी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल तुहानू दे रहा 8th बेसिकली दो बारी रिपीट कीता वा, 8th दो थां ते नंबर पै गया, जिथे पहला 8th हैगा 7 तो बाद वो तुसी ना करियो, मैं करा दूंगा तुहानू। तुसी नेक्स्ट जेड़ा दोबारा 8th लिखिया वा तुसी ओ ट्राई करना ते एक 9th करना। एक कह रहा 6th, एक 8th, 8th नु 8th A ते 8th B कर लो, जेड़ा 8th B आ वो तुसी ट्राई करना, एक 6th, एक 8th B, एक 9th। ये जो सिर्फ 6th थोड़ा टफ होएगा, माड़ा जिहा ध्यान ना करने वाला, बाकी दोनों सौखे होंगे। ठीक है, डाउट होगा तो कल आपां कंटिन्यू करांगे। नाल मैं थोड़ा वर्क एनर्जी जेड़ा वो शुरू करान लग्या तुहानू। चलो समझो हम बेटा, नेक्स्ट यूनिट नाल नाल आपां शुरू करते हैं। यूनिट 4 हैगा वर्क एनर्जी पावर। यूनिट 4 वर्क एनर्जी पावर सिंगल चैप्टर आ, ए बी करके कोई चैप्टर नहीं बनने, और कुछ चीज़ां तुहाडियां एस एच 9th विच पढ़ियां हुई भी हैगियां। ठीक है, बारी बारी कली कली टर्म लेके चलांगे। फर्स्ट टर्म मेरे चाहनी है तुहाडे कोल, कहंदा जी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क। ठीक है, वर्क डिफाइन कर दो, वर्क दा यूनिट डिफाइन कर लो, और उस तो बाद वर्क दी टाइप्स डिफाइन कर लो। सब तो पहला वर्ड लेके चलते हैं, कहंदा जी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वर्क। ते वी सेड कहंदा जी व्हेन सम फोर्स विल अप्लाइड ओवर द बॉडी एंड बॉडी विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। मतलब किसी बॉडी के उत्ते तुसी एस एच फोर्स अप्लाई करके ते जे ओदी डिस्प्लेसमेंट नहीं लेके चलदे ते अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नो वर्क इज टू बी डन। यानी फिजिक्स के अकॉर्डिंग असीं वर्क बटे उदों काउंट करते हैं कि जदों तुहाडी फोर्स जिहड़ी आ बॉडी दे अंदर डिस्प्लेसमेंट डेवलप कर सके। यानी वर्क नूं मैथमैटिकली असीं डिफाइन करते हैं, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸਐਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ नो वर्क इज टू बी डन बाय द कुली, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋ ਗਏ, ठीक है, पर फिजिक्स ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਵੀ ਸੈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ नो वर्क इज टू बी डन बाय द बॉडी। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है, एंड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन according to physics no work is to be done, because in one complete revolution कहना displacement is to be zero, तो v सेट कहना जी work is to be zero। यानी बच्चे सब तो पहली एक वर्ड दी समझ ये रहे कि वर्क उदो कंसिडर करांगे जो बॉडी जड़ी आ अपनी पोजीशन शिफ्ट करे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्या इन्हीं गल सब तो पहले समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिकली डिफाइन करना कहना जी इन दैट केस ऑलवेज वी डिपेंड अपॉन द हाउ मच फोर्स विल अप्लाइड ओवर द बॉडी, how much displacement of the body, also we depend upon the direction in which the force will be applied on the body। मतलब तुसी कभी फोर्स बॉडी पे 10 न्यूटन लगा देती और उतना बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गई, तो मैं ये कहा कि भी 20 न्यूटन का 20 जूल का वर्क हो गया। फिजिक्स कहती नहीं, फिजिक्स कहती जी ये भी डिफाइन करो, ठीक है जी, इन विच डायरेक्शन द फोर्स विल बी अप्लाइड, ठीक है। वर्क दी वैल्यू मेरे को एज सच F into S आनी है या कुछ होर आनी है, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਸ ਬਲੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਔਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ S ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬੀ F into S। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, जे मैं इससे बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, इन द इंक्लाइंड डायरेक्शन, और बॉडी मेरी ऐसा जो हॉरिजॉन्टली अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस S मीटर हो गई, ते इस केस दे अंदर ਅਸੀਂ वर्क ਨੂੰ F into S नहीं कहते, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ then बॉडी ਦੇ अक्रॉस ਅਸੀਂ कंसीडर ਕਰਦੇ ਇਹਨੇ ग्राउंड ਦੇ ਨਾਲ थीटा एंगल बनाया, ਤੁਹਾਡੀ इंक्लाइंड फोर्स ने ग्राउंड ਦੇ ਨਾਲ थीटा एंगल डेवलप किया और F ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ F cos थीटा आया और वर्टिकल डायरेक्शन ਜਿਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ F sin थीटा आया। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੋ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ F sin थीटा ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ F sin थीटा ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੇਲੇ F फोर्स ने पूरा रोल प्ले नहीं किया क्योंकि F स्प्लिट हो चुका। F ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ F cos थीटा, ठीक है, that will displace the body in forward direction। ਇਵਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਹਨਾ, that is the F cos थीटा and not the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ F। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲ ਟੂ ਮੋਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵਾ ਹਨਾ, ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ डिस्प्लेसमेंट वास्ते कोई रोल नहीं आ रहा ते ਇਹਦਾ मतलब वर्क ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ देयर भी सेट करना जी इस केस ਦੇ ਅੰਦਰ वर्क डन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ F cos थीटा into S, ठीक है, और F मेरी वेक्टर क्वांटिटी आ, फोर्स मेरी वेक्टर क्वांटिटी आ, डिस्प्लेसमेंट मेरी वेक्टर क्वांटिटी आ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਸਐਚ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਟੈਪ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੁਆਇਨ ਹੈਗੇ, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ F cos थीटा into S ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਆ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ,
दो वैक्टर ए वैक्टर ते बी वैक्टर दिते आ और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ AB cos θ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ B ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ AB cos θ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ AB cos θ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ A ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ B ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in the similar way ऊपर fs cos θ लिखिया होया जिन मैं इदा पढ़ दवा कि मेरी टर्म fs cos θ वा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਨਾਲ ਐਂਗਲ cos ਦਾ ਇੱਥੇ a ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ b ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਨਾਲ ਐਂਗਲ cos ਦਾ ਤੇ ਜੇ ab cos θ ਨੂੰ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਲਿਖ ਸਕਦੇ b ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ वर्क ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ f ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ s ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਮਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਐਸਐਚ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਫਾਰਵਰਡ ਗਈ ਆ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ f ਵੈਕਟਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ f ਵੈਕਟਰ ਆ s ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ sh ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक बार दोबारा समझा दो हाँ जी दोबारा ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ cos ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਾਣੇ ਪਏ ਇੱਥੇ f ਵੈਕਟਰ ਤੇ s ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इसलिए सारी fs cos θ वाली टर्म ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ f ਵੈਕਟਰ ਤੇ s ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਟ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹ ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ क्योंकि इतने डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हुई इसलिए इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होएगा पर इसकी डायरेक्शन कोई नहीं होएगी क्या आगल समय लगी यस सर इतना सारे करा कंटिन्यू Yes, sir. जो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਅ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਵਰਕ ਆ ਸਿੰਪਲ f * s ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ वर्क दी प्रॉपर मेरे को टर्म f वेक्टर डॉट s वेक्टर है और जे नु एक्सपैंड करके पढ़िए ते ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ fs cos θ ਵਾ ਤੇ ਵਰਕ fs cos θ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ f * s ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ cos 0 ਡਿਗਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ cos 0 1 ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ 1 ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ f * s ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈਨਾ ਤੇ cos 0 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ f ਵੈਕਟਰ ਤੇ s ਵੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਊਗੇ ਉਦੋਂ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੰਪਲ f * s ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੰਪਲ f * s ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ f ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ s ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ यानी fs cos θ होएगा क्या गल समझ आई Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. अकॉर्डिंगली जे Yes, sir. वर्क दी एज सच जे ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ 3 ਟਾਈਪ ਚ ਆਏਗਾ वर्क may be positive वर्क may be negative और वर्क may be zero वर्क पॉजिटिव वर्क नेगेटिव और वर्क जीरो डिपेंड करेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है वर्क डन पहले f और s ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ वर्क ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਆ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ वर्क ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ एग्जांपल आप इधर दे रहे कि जे मेरे को एस सच कहता जी थीटा दी वैल्यू इथे करें कंटिन्यू
जे मेरे को थीटा दी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होएगी, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। मान लो आ मेरे को ऐसा जी कोई कहता जी ब्लॉक आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬਣ ਕੇ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਚ ਲੌਨ ਰੋਲਰ ਆ ਤੇ ਲੌਨ ਰੋਲਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਲਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਫੋਰਸ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ, ਆਲ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਵਾਸਤੇ sin cos tan ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ sin ਦਾ ਐਂਗਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ठीक है, तो sin ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, cos ਤੇ tan ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 네ਗੇਟਿਵ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਂਗਲ 180 ਤੋਂ ਤੇ 270 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਗਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ tan ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, sin cos 네ਗੇਟਿਵ ਆ। 270 ਤੋਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਤੇ cos ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 네ਗੇਟਿਵ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ सर रिपीट कर दो। तो आप ये क्या बचे कि जे मेरे को सच एंगल 0 डिग्री तो लेके 90 डिग्री दे इन बिटवीन होवे, 89.99 डिग्री एंगल भी होवे 0 तो लेके, ते उदों तक सारे दे सारे sin cos ते tan तिन्ने ते तिन्ना दे रेसिप्रोकल कोसेकेंट सीकेंट ते कॉट, ये 6 दे 6 एंगल सारे दे सारे पॉजिटिव वैल्यू दोगे जे एंगल एक्यूट एंगल होएगा, ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 90 ਬਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 180 ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, cos ਤੇ tan ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 네ਗੇਟਿਵ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਐਂਗਲ 180 ਤੋਂ 270 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ tan ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 네ਗੇਟਿਵ ਆ। 270 ਤੋਂ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੇ cos ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਬਾਕੀ 네ਗੇਟਿਵ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਔਰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ cos ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ देयरफॉर ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। यस सर। ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿੰਕ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਗਲ ਬਿਹਾਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90, ਥੀਟਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 90 ਆ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਗਾਦਾ, ਉਦੋਂ F ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਥੀਟਾ 90 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 90 ਹੋਣ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ, ਆ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ x ਤੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਆ ਫੋਰਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੀਟਾ 90 ਆ ਤੇ cos 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ cos 90 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ Fs * 0 ਯਾਨੀ ਵਰਕ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਰਕ 0 ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ ਲਵਾਂਗੇ ਇਫ ਥੀਟਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 90, ਜੇ ਬੇਟਾ ਥੀਟਾ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਆ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ 네ਗੇਟਿਵ ਆ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਥੀਟਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 90 ਐਂਗਲ ਆਬਟਿਊਜ਼ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ देयरफॉर ਵਰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? यस सर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? यस। Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲਮੋਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।